زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان آتنکوادیوں کی وجہ سے پوری مسلمانوں کو اور اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں نہ ان چیزوں کی کوئی جگہ ہے، نہ تھی نہ ہوگی، اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کے لیے ہمیشہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی ویڈیو ہے دوستوں، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ ان کے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو آج کی ہم سب جانتے ہیں کہ جو کشمیر میں حملہ ہوا ہے، اس کی تمام ویڈیو وائرل ہے اور بہت دردناک یہ حملہ ہوا ہے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں اس میں، اور بڑا پورے ملک کا بڑا خراب ماحول ہو گیا ہے اس حملے کی وجہ سے۔ تو مفتی اے ایم قاسمی صاحب کا آئیے اس حملے میں، اس ٹاپک پہ کیا کہنا ہے، قرآن سے ثابت، حدیث کے ذریعے سے جو بھی ہمارے علماء بتاتے ہیں، آئیے پوری ویڈیو اینڈ تک سنتے ہیں۔ اور کسی کو بھی ناحق قتل کر دینا، یہ سمجھ لیجیے پوری انسانیت کو قتل کر دینا کے برابر ہے، پوری انسانیت۔ یہاں پہ کسی کا مذہب کا نام نہیں لے گا، انسانیت کہی گئی ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے، جو لوگ بے گناہ جو گھومنے گئے تھے وہاں پر، جن کی جانیں گئی ہیں، تو یہ بڑا خراب معاملہ ہوا ہے، بہت دردناک یہ حادثہ ہے۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ ہمارا ویڈیو ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ لوگوں تک سچ پہنچے اور اچھی یہ بات پہنچے۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کے ایک بڑے خوبصورت علاقے پہلگام میں جو آتنکوادی حملہ ہوا، اس سے پورا ملک صدمے میں ہے، پورے ملک میں غم ہے، غصہ ہے، آکروش ہے، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ جس نے بھی کیا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، میری بہنوں، بڑا کربناک یہ حادثہ تھا، آتنکوادی حملہ تھا۔ اب سوشل میڈیا پر جب سے یہ حملہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے نا نفرتی لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بہت زہر اگل رہے ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب یہ آتنکوادی حملہ کر رہے تھے تو ایک طرف تو یہ بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آتنکوادی جو گولیاں چلا رہے تھے انہوں نے کلمہ پڑھوایا، اور جو کلمہ نہ پڑھ سکا تو اس کو مار دیا۔ اور پھر یہ چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ جیسے ہی یہ گھٹنا ہوئی تو کشمیر کی مسجدوں سے اعلان ہوا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، یہ بڑا کربناک انسانیت سے گرا ہوا، اسلام کے اندر ایسی کسی بھی چیز کی، ایسے جرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سخت سزا مقرر فرمائی، اور یہ تک فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے پھر اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نفرت بھرا ماحول ہے، حالانکہ ہم انڈینس ایک فیملی کی طرح ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں، جس میں یہ خاص طور پر ایک پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ مسلمان تھے، آتنکوادی جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ یہ چیزیں اتنی بار اور بار بار ہائی لائٹ کی جاتی ہیں تاکہ سننے والے کو یہ لگنے لگے کہ مسلمان ان کی وجہ سے، اسلام ان کی وجہ سے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی۔ ظلم کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن افسوس کہ دوسرا پہلو جو ہے نا اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب یہ آتنکوادی حملہ ہوا تو اس آتنکوادی حملے پر کوئی گھوڑے پر جو گھڑ سواری کراتے ہیں، وہاں گھوڑے پر سواری کرواتے ہیں، ڈرائیورز جو کار میں ادھر سے ادھر ٹورسٹ کو، وزٹرز کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر دکانیں لگانے والے، یہ تو جو آتنکوادی تھے ان کا تو کوئی دھرم ہی نہیں تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اللہ بہتر جانے ان کی پلاننگ کیا ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پلاننگ بہت خطرناک ہے۔ ایسے جو آتنکوادی ہوتے ہیں نا، جو کلمہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کا پاک نام لے کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس طرح کا جو حرکت کرتے ہیں، تو ان کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے، اور ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں، ہم مر بھی جائیں نا، تو جس ملک میں ہم نے یہ گھٹنا انجام دی ہے اس ملک کا امن و امان ختم ہو جائے۔ ان کے لیے انسانیت کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے اسلام کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ صرف اپنا مقصد لے کر آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے انسانوں کو مار کر ان کا کون سا مقصد حل ہوتا ہوگا، لیکن ان کی پلاننگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، ایسا حملہ کرو اور اسلام کا نام لے کر کرو تاکہ آپس میں رنجشیں اور آپس میں جو ہے نا نفرتیں بڑھیں۔ ان کا کام ہی نفرت ہے، ان کا کام ہی خون ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ 20-25 لوگوں کی جان جائے گی، لیکن ایک نفرتی ماحول پیدا ہو جائے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کلمہ پڑھوایا، دیکھو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو مار دو، لیکن یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ جو بچانے والے تھے وہ کون تھے۔ اپنی کاروں میں وزٹرز کو لے جا کر کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی، کسی نے مسجد میں پناہ دی۔ ایک مسلمان نوجوان جس نے 11 ہندوؤں کو بچایا، یہ آپ دیکھیں اسکرین پر اس کا فوٹو تک ایک ہندو نے شیئر کیا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری جان بچائی۔ وہ گھوڑے والا سید حسین شاہ جو اس حملے میں مارا گیا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کے وزٹرز کو وہ خوبصورت مناظر دکھا رہا تھا۔ جب یہ حملہ ہوا وہ آگے آ گیا اور آتنکوادی سے جو ہے نا بھیڑنے لگا، اس کی بندوق چھیننے لگا، اور پھر آتنکوادی نے اس کو بھی مار دیا۔ یہ بھی تو مسلمان تھا۔ وہاں بچانے والے وہ بھی مسلمان تھے۔
टैक्सी ड्राइवर वो आगे आ गए और उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर कोई गोली चलती है तो हम तुम्हारे आगे खड़े होंगे। किसी ने हमारे हिंदू भाइयों को अपने घर में पनाह दी, मस्जिद में पनाह दी, कोई एयरपोर्ट तक छोड़ के आया। और अफसोस की बात कि जैसे ही ये हमला हुआ है फ़ौरन जो फ्लाइट्स के टिकट थे वो बढ़ गए, 10,000 12,000 का जो टिकट था ना वो 30,000 का हो गया। ये टिकट के प्राइस बढ़ाने वाली कंपनीज़ ये वही हैं जो गैर मुस्लिम जिसके ज़्यादातर ऑनर्स हैं। ये लोग जो है ना इस मुसीबत के मौके पर भी, ये नहीं कि इंसानियत का तकाजा तो ये था कि टिकट सस्ते हो जाना चाहिए थे, इन्होंने टिकट बढ़ा दिए। और वहीं मुसलमानों ने क्या किया कि अपने घर के अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। टैक्सी ड्राइवर्स ने कहा कि कोई हम तुमसे चार्ज नहीं लेंगे, तुम एयरपोर्ट हम तुम्हें छोड़ कराएंगे। लोगों ने अपने सीनों को आगे कर दिया। कश्मीर के अंदर मुसलमान कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, ये इस्लाम है। लेकिन ये इस्लाम और ये मुसलमान ना तो नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ना इसकी चर्चा हो रही है। वो जो आतंकवादी थे, जो ना इंडियन मुस्लिम थे, ना वो इंडियंस थे, बाहर से कहाँ से आए, कैसे आए, अल्लाह बेहतर जाने, उनको खूब हाईलाइट किया जा रहा है। याद रखिएगा मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरी बहनों, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। अब लोग ये बोलते हैं कि अच्छा तो फिर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे आतंकवादी हैं जो मुसलमान नहीं थे। फ़र्क इतना है कि जब आप काउंट करना शुरू करते हो तो आपको हर मुसलमान नजर आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह कि जब आप किसी चीज़ को रोड पर नोट करना शुरू कर दो कि अच्छा ये वाली कार ज़्यादा निकल रही है, तो वो कार आपको ज़्यादा नजर आने लगेगी। वरना ऐसा भी हुआ है कि मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़कर निकले हैं और किसी ने, जो अपने आप को ईसाई कहता था, उसने मुसलमानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो ईसाई था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी ईसाईयत गलत हो जाएगी। जिन्होंने जय श्री राम बुलवाकर या सिर्फ मुसलमान देखकर किसी का मॉब लिंचिंग कर दी, किसी की जान ले ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा हिंदू धर्म गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर उन्होंने कलमा पढ़कर लोगों को मारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम और मुसलमान बड़ा हो जाएगा। पूरे इंडिया का मुसलमान सड़क पर आके सोशल मीडिया पे और अपने गम का इजहार कर रहा है कि ऐसे दर्दनाक हादसे पर हम इन फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। और मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें ये बात कह रही हैं कि ये जो हमला है ये इंसानियत से गिरा हुआ हमला है, आतंकवादी हमला है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात कहनी ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि वो गलत चीज़ें जिसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। कुरान मजीद, इस्लाम कहाँ से चला है? कुरान मजीद से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस्लाम को बयान फरमाया। इस्लाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन, कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे या ज़मीन में फ़साद फैलाए, या ज़मीन में फ़साद फैलाए, तो ज़मीन में फ़साद फैलाने वाला, नाहक कत्ल करने वाला, ये ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, और जो शख्स किसी इंसान की जान बचाए तो ये ऐसे है एक इंसान की जान बचाने वाला जैसे इसने सारी इंसानियत की जान बचाई। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह इस बात को बयान फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की ताकीद फरमाई कि देखो अगर किसी को, तुम्हें मान लो जंग होती है तो जंग में तो सामने दुश्मन होता है, तो हुजूर ने ये तक ताकीद फरमाई कि सामने अगर दुश्मन है तो सिर्फ दुश्मन से मुकाबला हो, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, किसी और को तकलीफ न पहुंचाई जाए। जिसने जुल्म किया है सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाया जाए, किसी जालिम के जुल्म का बदला किसी और से ना लिया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त सज़ा मुकर्रर फरमाई कि अगर कोई किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसके बदले में उसको भी उतनी तकलीफ पहुंचाई जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दे, इस्लाम का कानून ये है कि उसको भी इसके बदले में कत्ल किया जाएगा। इसको हदीस में मुआहिद का नाम दिया गया। ये इस्लाम की तालीम। अल्लाह ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी की मदद में लगे रहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद में लगा रहता है। ये वो तमाम अहादीस हैं जिसकी बुनियाद पर आप देखेंगे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद खिदमत खल्क़ में नज़र आती है। आज इस दर्द में हम उनके साथ शरीक हैं और कोई भी मुसलमान इसको सही नहीं ठहरा रहा है, बल्कि सब ये कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, कोई भी करे। लेकिन अफसोस की बात कि सोशल मीडिया पर हमारे मुल्क में जो है ना हिंदू मुसलमान सोशल मीडिया पे जो है ना मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ एक नफरत भरे कमेंट्स, नफरत भरे पोस्ट किए जा रहे हैं जो इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। मैं समझता हूँ कि आतंकवादी जो आए थे ना, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आतंकवादियों की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। वो ये सोच कर आते हैं कि हम तो 4, 6, 8, 10, 20 लोगों को मार कर जाएंगे, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा करके जाओ जिससे इस मुल्क के अमन अमान, शांति, इत्तेहाद, इत्तेफाक खत्म हो जाए। और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ जहर रखने वाले जब जहर उगलना शुरू कर देते हैं, और वो जो है ना इन आतंकवादियों की वजह से पूरी मुसलमानों को और इस्लाम को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम में ना इन चीज़ों की कोई जगह है, न थी, न होगी। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अपने मुल्क की हिफाजत करो, जुल्म कहीं भी हो अपनी आंखों के सामने जुल्म मत होने दो, जालिम को रोको और ज़मीन में फसाद फैलाने वालों को रोको। ज़मीन में फसाद कहीं भी नहीं होना चाहिए। अमन व अमान, अल्लाह ताला अमन को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाता। तो ये जो लोग इस्लाम का नाम लेते हैं इनका मकसद वही होता है। जैसे आपने देखा होगा, चोर कभी भी चोरी करेगा तो वो चोर बनकर नहीं करता है, बल्कि जो सबसे शरीफ इंसान नजर आ रहा होता है उस जैसी लैंग्वेज कर लेता है, उस जैसा अपना लिबास कर लेता है, उस जैसा दिखने की कोशिश करता है। बड़े बड़े जो फ्रॉडी होते हैं ना, बड़े बड़े धोखेबाज जो होते हैं ना, वो आपसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे बहुत शरीफ इंसान होंगे। इसीलिए इस तरह की हरकतें हमेशा मजहबी लबादे में ओढ़ कर की जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। कुछ ज़रूरी बातें थी जो इस नफरत भरे माहौल में मुझे सोशल मीडिया पर बोलनी थी। उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ये बात समझ आएगी। और मुसलमानों से भी ये कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद के इस पैगाम को, इस आयत को, छठे पारी की आयत है, ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। कभी न्यूज़ रिपोर्टर वाले आपसे टकरा जाएँ तो उनको ये बताया जाए कि देखो कुरान में अल्लाह ये फरमाता है, और जहाँ कहीं भी बेकसूरों को मारा जाए वो इस्लाम की और मुसलमानों की तालीम है ही। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। मुफ्ती ए.एम. कासमी साहब का जो कहना है वाकई में ये एकदम सही बात है कि हमारे मज़हब में यानी कि इस्लाम ने कभी ये नहीं सिखाया कि नाहक किसी को परेशान करना नहीं बताया, तो कत्ल तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, ये अब इस्तेमाल किया गया
کسی ناحق کو اگر قتل کر کے پوری انسانیت کا قتل ہو گیا، کسی مذہب کا نام نہیں لیا گیا، انسانیت یعنی کہ پوری انسانیت کا قتل ہوا اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا، تو یہ ہے اسلام نے جو بتایا ہے بس۔ لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے کہہ لیجیے یا کچھ نفرت جو پھیلاتے ہیں ان کے لیے کہہ لیجیے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، ایکتا کی مثال بننا چاہیے، اور ایسے موقع میں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس پہ کیا بولتے سب کو دھیان دینا چاہیے، پیار محبت سے، اخلاق سے، اچھی طرح سے بات چیت سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو حادثہ ہوا ہے یہ بڑا دردناک حادثہ ہوا ہے۔ جن کے اپنے چلے گئے اس دنیا سے ان کے دل کا حال پوچھیے، وہ تو بہت غم زدہ ہیں، بہت پریشان حال ہیں۔ اس لیے کسی کا جب اپنا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دوستوں، لیکن اسلام کا نام دینا یہ غلط بات ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگوں تک سچ پہنچے، اور جو لوگ بھی اسلام کو غلط سمجھتے ہیں ان کا جو سوچنا ہے، جو ان کا سمجھنا ہے وہ تھوڑا سا بدلے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔